مولانا جمال صاحب ہمارے سنی بھائی، بالکل ہمارے اہل سنت جماعت کے فرد میں سے، وہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے ہم لوگ اہل سنت جماعت کے علماء میں سے، وہ بھی اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، عالم ہو جانے سے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر قسم کی غلطی اور خطا سے بچے۔ غلطی ہوتی ہے آدمی سے، چوک ہو جاتی ہے آدمی سے۔ مولانا جمال صاحب نے جب یہ چیلنج دیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آج کی تاریخ متعین کی گئی، ان کے لیے بہتر اور مناسب یہ تھا کہ وہ آج یہاں پر رہتے تاکہ ہماری اور ان کی آپس میں بات چیت ہو جاتی، اور جو قوم بکھڑی پڑی ہے، اس میں جو اختلاف ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں رہتا، یہ اختلاف اور جھگڑا دور ہو جاتا، سب جیسے پہلے ایک ساتھ تھے اب بھی ایک ساتھ رہتے۔ نہیں معلوم مفتی جمال صاحب آج کیوں نہیں موجود ہیں، جبکہ انہوں نے خود کہا تھا، بلکہ جس دن یہ لوگ میرے پاس گئے تھے میں نے ڈیٹ دیا تھا مفتی جمال کو، آ کر کے ان لوگوں نے بتایا، اسی دن مفتی جمال صاحب نے مجھ پہ رات میں مجھے فون بھی کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پیر کے دن آپ بیٹھیے، وہاں بیٹھ کے ساری باتیں ہو جائیں گی، میں نے بھی ان سے کہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آج مفتی جمال صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی پریشانی رہی ہو، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے بہتر ان کے لیے یہی تھا کہ وہ آج یہاں پر بیٹھتے اور بیٹھ کے تمام لوگوں کے سامنے اس مسئلے کا تصفیہ ہو جاتا، لوگوں میں جو اختلاف و انتشار ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ نہیں ہیں، یہاں کی کمیٹی والوں نے ایک لمبی لسٹ ہم لوگوں کو تھمائی جس میں 17 سوالات ہیں۔ کتنے؟ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ مدد ذل العالی تشریف فرما ہے، رات بھر پروگرام کیے ہیں، پھر اس پر گاڑی پر بیٹھے ہیں، بتایا انہوں نے کہ 6 بجے صبح یہاں پہنچے ہیں، اور ان کے سامنے یہ لمبی لسٹ آئی ہے 17 سوالات۔ یعنی یہاں کی کمیٹی والوں کا یہ سوچنا ہے کہ یہ 17 سوالوں کا جواب آج مل جائے، اس کا حل ہو جائے۔ تو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے جمعہ کے بعد ظہر کی نماز کے بارے میں، کہ یہ شریعت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اصولی طور پر گفتگو تو ظہر بعد جمعہ کے بارے ہی میں ہونا چاہیے، لیکن ہم ان لوگوں کی اس خواہش کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہ 17 سوالات جو ہیں وہ شریعت سے متعلق ہیں، اور جب شریعت کی باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ احکام شرع آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ چلیے آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی اس بیٹھک کی وجہ کیا ہے، آپ لوگوں نے سن لیا۔ بنیاد یہ ہے کہ مولانا مفتی جمال صاحب نے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ناجائز ہے۔ توجہ سے سنیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مولانا مفتی محمد جمال صاحب کو غالباً بعد میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے مولانا جمال صاحب آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ میں نے بول دیا ہے جوش میں آ کر کے، لیکن مجھ سے چوک ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم وہاں جائیں کیوں، لہٰذا وہ یہاں سے گھر چلے گئے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن وہ خیر الخطائین التائبون۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، آدم کی سبھی اولاد خطا کرنے والی ہے، غلطی کرنے والی ہے، یعنی جو انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں خیر الخطائین التائبون، بہترین خطا کرنے والا، بہترین گنہگار وہ ہے کہ
کہ اگر اس سے تو غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو توبہ کر لے. تو مولانا جمال صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آج بیٹھتے وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ان کو رہنا چاہیے تھا, بات کر لیتے تفصیلی. اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان سے غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیتے, معاملہ صاف ہو جاتا, یہ اختلاف جھگڑا ختم ہو جاتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھوپلا یا قرب جوار میں یا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی نماز جمعہ کے بعد, یہ مسئلہ دیہاتوں کا ہے شہروں کا نہیں ہے, جہاں جہاں بھی نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ شریعت کی روشنی میں بالکل صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سنیے, میرے پاس بھوپلا سے جو لوگ پہنچے تھے ان میں کچھ نوجوان بھی پہنچے تھے, انہوں نے مولانا جمال صاحب کی ایک بات میرے سامنے پیش کی کہ دیہاتوں میں اس طرح کی آبادی میں نماز جمعہ کے بعد ظہر نہیں پڑھنا کا مسئلہ کہاں ملا آپ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہر سال مجلس شرعی کا سیمینار ہوتا ہے. غالباً 2002 کے مجلس شرعی کے سیمینار میں, جس میں محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف فرما تھے, اور قاضی القضاۃ فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے. توجہ سے سنیے. اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے مفتیان کرام بھی وہاں پر حاضر تھے, اور یہ مجلس شرعی کا سیمینار ہر سال ہوا کرتا ہے, جس سیمینار میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. اسی سیمینار میں یہ فیصلہ ہوا تھا, اور وہ فیصلہ جو اشرفیہ سے کتاب چھپی ہے مجلس شرعی کے فیصلے, اس کتاب میں یہ فیصلہ ظہر جمعہ کے بعد کا لکھا ہوا ہے. مولانا جمال صاحب نے یہاں کے نوجوانوں سے گوروں سے کہا کہ اس مجلس شرعی کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر نہیں پڑھنا پڑے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں اسی مجلس شرعی اور اس کے بعد شرعی کونسل جو بریلی شریف میں منعقد ہوا کرتی ہے, ان دونوں کتابوں کی روشنی میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان, جو یہ تینوں فیصل بورڈ کے ارکان تھے, ان تینوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مجلس شرعی نام کتاب میں, جو کتاب یہاں پر موجود ہے, لکھا ہوا ہے. اس فیصلے میں اجمال تھا, اور پھر جب شرعی کونسل بریلی شریف میں منعقد ہوئی تو اس میں حضرت علامہ ازہری میاں تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اجمال کی تفصیل کی, جس میں صراحتاً حضور تاج الشریعہ نے یہ لکھ دیا کہ ایسے دیہاتوں میں جس کو گاؤں کہتے ہیں وہاں اگر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے تو روکا نہ جائے, البتہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ فتویٰ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور اس کے ساتھ کثیر مفتیان کرام کا ہے, جو کتاب ابھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم آپ کو وہ کتاب دکھا سکتے ہیں جس کتاب کے بارے میں مفتی جمال الدین صاحب نے یہاں کے لوگوں کو کہا تھا. اس کتاب کے سمجھنے میں مفتی جمال الدین صاحب سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی, انہوں نے جلدی بازی میں غلطی کر دیا اور مسئلہ غلط بیان کر دیا, اور وہ یہاں سے چلے گئے اور ہم لوگوں کو پھنسا. ہاں کتاب میں دکھا بیٹھ جائیے آپ لوگ.
یہ علماء کرام خاص کر کے توجہ دیں. مبارکپور میں جو مجلس شرعی کا انعقاد ہوا تھا، اس میں جو جمعہ کے بعد ظہر کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا، اور فیصل بورڈ میں حضور تاج الشریعہ تھے، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر تھے، حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ تھے. فیصل بورڈ کے جب آپس میں بحث سے یہ بات کا فیصلہ نہ ہوا تو فیصل بورڈ نے یہ فیصلہ دیا. اس کو توجہ سے سنیے گا، اور بحث تو لمبی ہے لیکن میں صرف فیصلہ سناتا ہوں. نمبر 1، جو آبادی عبارت نمبر 1 کے مطابق شہر ہے، وہاں جمعہ و عیدین کی اقامت و ادائیگی فرض ہے جہاں شہر ہے. نمبر 3، اسی طرح عبارت نمبر 2 کے مطابق جو مقام پہلے شہر تھا بعد میں اجڑ گیا، شہر نہیں رہا، جب سے اب تک وہاں جمعہ ہوتا آیا، لیکن اب وہاں حاکم و امیر نہیں تو بھی وہاں جمعہ برقرار رکھا جائے گا. نمبر 3، جو آبادی عبارت نمبر 3 اور روایت نوادر کے تحت آتی ہے اور وہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہاں منع نہ کیا جائے، خصوصاً جبکہ عوام و خواص جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اور کوئی ترک کرے تو مفسدہ اور فتنہ کا دروازہ کھلے، یعنی جھگڑا ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ ہوا بریلی لیاقت مبارکپور شریف میں. اس میں بات اجمالی رہ گئی تو حضور اظہری میاں نے 3 صفحے میں اس کی تفصیل کی ہے، اور تفصیل کرنے کے بعد حضور اظہری میاں نے یہ لکھا ہے، خلاصہ فیصلہ یہ ہے، جو آبادی نمبر 3 کے تحت آتی ہے وہاں جمعہ پڑھنا اصل مذہب کے خلاف ہے. یعنی جو گاؤں ہے، شہر ہے نہیں ہے، دیہات ہے، یہی آبادی نمبر 3 ہے، وہاں فرماتے ہیں وہاں جمعہ پڑھنا اصل مذہب کے خلاف ہے، لہٰذا 2 رکعت بنامے جمعہ پڑھ لینے کے بعد 4 فرض ظہر ادا کر لیا کریں تاکہ ذمہ میں ظہر باقی نہ رہے اور جماعت سے پڑھیں. یہ حضور اعظم میاں فرماتے ہیں 4 ظہر پڑھ لیا کریں اور جماعت سے پڑھیں. اور نمبر 4 کا یہی حکم ہے، فقیر محمد اختر رضا قادری اظہری غفرہ، یہ حضرت کا دستخط بھی ہے. اسی کے بارے میں مولانا جمال صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر جمعہ نہیں پڑھنا پڑے گا، حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس میں غور نہیں کیا. حضور تاج الشریعہ کا تفصیلی فتویٰ ہے جس میں انہوں نے فرما دیا کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی پڑھنا پڑے گا دیہات میں، گاؤں میں، اور وہ 4 رکعت ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی. اب جن کو اس سے زیادہ دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں، یا ہم تو بالکل قریب ہیں، آپ کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کسی کو شبہ ہو جائے جس وقت چاہے آپ آ سکتے ہیں. آپ کو تشفی کرنے کے لیے، آپ کا جواب دینے کے لیے بندہ ہر وقت حاضر رہتا ہے. بہت لمبا ہے. یہ دیکھیے، یہ فیصل بورڈ میں حضور مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمۃ الرضوان بھی موجود تھے. یہ انہی کی کتاب ہے فتاوی فیض الرسول. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہاں کے لوگ دیہات ہی میں جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی اور مستند کتابوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے. یہ مسئلہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے حوالہ کے ساتھ نقل کریں، اور نیز یہ بھی بتا دیں کہ دیہات میں عورتیں عید کی نماز گھر پر پڑھتی ہیں یا کیسا ہے. جواب سنیے، بے شک دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے. ہاکذا قال الامام احمد رضا بریلوی، امام احمد رضا بریلوی نے حضور نے ایسی فرمایا. چلیے اس کے بعد اور عبارتیں ہیں عربی کی،
اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی نقل فرمایا. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لا جمعتا ولا تشریقا ولا صلاة فطر ولا عوہا الا فی مصر جامع او فی مدینۃ عظیم. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں تکبیر تشریق نہیں ہے، نماز عید نہیں ہے، نماز ضحیٰ نہیں ہے، نماز جمعہ نہیں ہے، مگر مصر جامع میں یعنی بڑے شہر میں. جمعہ کی نماز کہاں ادا کی جائے گی؟ بڑے شہر میں. اس کی تصحیح ابن حزم نے اس کو روایت کیا ہے، مصنف ابن الرزاق میں بھی یہ حدیث ہے، اور ابن ابی شیبہ کی جو مصنف ہے اس میں بھی یہ حدیث منقول ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے دیکھیے آپ. اور بھی ہے. وہ نکالے نا، اس میں جو لکھا ہے جمعہ کے بعد ظہر بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا فتویٰ سن لیا. اچھا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان جو حضور تاج الشریعہ کے نانا ہیں اور سیدنا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے بیٹے ہیں، سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان، ان کا فتویٰ آپ سن لیجئے. ایک 122 سنیے توجہ سے آپ لوگ. پہلے سوال سن لیجئے، پھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت الرضوان کا جواب سنیے، یا صرف جواب سنیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جہاں فتنہ عوام کا اندیشہ صحیح ہو وہاں منع نہ کیا جائے. فرض ظہر بھی پڑھنے کی تاکید کی جائے. دیہات میں جمعہ پڑھنا مذہب حنفی میں ہرگز جائز نہیں، مگر عوام پڑھتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہ آئیں گے، فتنہ برپا کریں گے تو ان کو اتنا ہی کہنا ہوگا کہ بھائیو ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھو کہ تم پر ظہر ہی فرض ہے. جمعہ پڑھنے سے تمہارے ذمے سے وہ ظہر ساقط نہ ہوئی، وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے. وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک جماعت گناہ ہے. سمجھ میں آئی؟ حضور مفتی اعظم ہند بھی فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، لہذا جمعہ کے بعد ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہی فتویٰ سیدنا حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فتاوی رضویہ میں ایک جگہ نہیں بلکہ 10 جگہ میں. فتاوی رضویہ 3 جلد باب الجمعہ میں 10 مقامات میں سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ سنیے، یہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھنا مذہب حنفی میں جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہو تو منع نہ کریں گے کہ شاید اس طرح اللہ و رسول کا نام لے لینا ان کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے. اور جب دیہات میں جمعہ ہی نہیں بلکہ شہر کے جمعہ فرض کی نقل ہے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی طریقہ نہیں. دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی فرض نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا دوسرے دنوں کی طرح جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے. یہ فتویٰ شامی ہے جس کو رد المحتار کہتے ہیں، فقہ حنفی کی بہت مشہور متداول معروف معتمد کتاب، جس میں علامہ سامی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو صلو فی القرآن لزمہم اداء الظہر.
اگر لوگ دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو ان کو ظہر ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اب مولانا مفتی جمال صاحب تو ہے نہیں، ہم کس سے بات کریں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو ہماری عوام ہے وہ کسی کے بہکاوے میں نہ ہے۔ آپ کے علماء کبھی بھی آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتائیں گے، وہی بتائیں گے جو آپ کے لیے مفید ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ ہم خلاف شریعت کوئی بات بتا کے گناہ کیوں لیں گے؟ ہم کیوں گناہ گار بننے جائیں گے؟ ہم تو آپ کو وہی بتائیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہو، ہم آپ کو وہی بتائیں گے جس میں آپ کا نفع ہو۔ اور کچھ ہے جی جی دوسری بات ہے، کہاں ہے؟ یہ جو ہے جی جی ثم فی کل موضع وقع الشک فی جواز الجمعۃ لوقوع کیا ہے ہم سمجھ گئے لوقوع شک فی المسجد واقام اهل الجمعہ ينبغي ان يصلوا بعد الجمعۃ 4 رکعات وینؤوا، جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں اور اس میں کس کی نیت کریں؟ ظہر کی نیت کریں۔ اب بھی اگر کوئی آپ کو بہکا رہے ہیں تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو غیرے غیرے کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم حنفی ہیں، ہے نا حنفی؟ بولیے، ہم حنفی ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ کا جو مسئلہ ہے ہم وہی مسئلہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل سے بات نہیں کہی ہے، ہمارا امام تابعی تھے۔ کیا تھے؟ میرے امام کو صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، میرے امام نے صحابہ سے خود حدیثیں سنی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام شافعی تابعی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل تابعی نہیں ہے، امام مالک تابعی نہیں ہے۔ یہ مقام میرے امام کو حاصل ہے کہ امام اعظم تابعی ہے، جنہوں نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہے، اور صحابی سے میرے امام نے حدیثیں روایت کی۔ میرے امام نے جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے یا تو قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے، یا میرے مصطفیٰ کی احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، یا صحابہ کرام کے اقوال و فرامین کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ جی چلیے، یہ فتویٰ بحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حتی لا تصح فی قریۃ ولا مفازۃ لقول علی رضی اللہ عنہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او فی مدینۃ عظیمۃ رواہ ابن ابی شیبہ وصححہ ابن حزم۔ اس کو پہلے بھی میں نے بیان کیا، یہ کنز بحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح، اس میں لکھا ہے کہ جمعہ کے صحت کی شرط یہ ہے کہ اسے ادا کیا جائے شہر میں۔ جمعہ کہاں ادا کی جائے گی؟ شہر میں۔ یہاں تک کہ جمعہ صحیح نہیں ہے گاؤں میں اور نہ میدان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ سے۔ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں جو داماد رسول ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى، نہ جمعہ ہے نہ تشریق ہے نہ نماز عید ہے نہ نماز ضحیٰ ہے مگر مصر جامع میں اور شہر عظیم میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، اور ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث سے صحیح لاؤ، حدیث سے صحیح لاؤ، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ جی جی صفحہ نمبر 256 5615 نمبر حدیث شریف ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ سنیے۔ آپ نے علماء کے فتاوے سنے، حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ آپ نے سنا، حضور مفتی جلال الدین امجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ نے سنا، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فتویٰ سنا،
اور فتاوا رضیویہ جلد 100 میرے پاس موجود ہے، جس میں 10 فتاوے ایسے ہیں جس میں حضور اعلیٰ حضرت نے تشریف فرمائی ہے کہ دیہات میں نماز جمعہ درست نہیں ہے، ظہر پڑھنا پڑے گا۔ اس سے آگے بڑھیے، ان فتاووں کو رکھیے اپنے پاس، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچیے، جو صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ وہ حضرت مولا علی کی حدیث بھی آپ نے سن لیا کہ حضرت مولا علی فرماتے دیہات میں نماز جمعہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی صدر الشریعہ امجد علی رحمت رضوان فتاوا رضویہ شریف میں فتح القدیر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فتح القدیر کے حوالے سے تشریف فرماتے ہیں کہ صحابہ جب مدینہ اور منورہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے، مدینہ اور منورہ اور مکہ معظمہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں میں فتح عطا فرمائی، تو یہ صحابہ کرام جہاں جہاں شہروں اور گاؤں کو فتح کرتے جا قائم کی کوئی روایت ایسی نہیں۔ فتح القدیر کے حوالے سے مفتی امجد علی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ نے جہاں بھی فتح کیا، اگر دیہات ہے تو وہاں جمعہ قائم نہیں کیا، اور اگر شہر ہے تو وہاں صحابہ کرام نے جمعہ قائم فرمایا۔ تو معلوم ہوا جمعہ شہر میں جائز ہے، دیہات میں جائز نہیں۔ لیکن آپ نے بار بار سنا دیہات میں جو ہماری عوام جمعہ پڑھتی ہے یا جہاں جہاں جمعہ قائم ہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ زیادہ لوگ جمعہ میں ایسی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو منع کر دیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو یہ جو ہفتے میں کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو اگر ہم ان کو روک دیں گے تو وہ لوگ تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہے کرتے، جمعہ بھی چھوٹ جائے گا ان لوگوں کا، تو اللہ کی بارگاہ میں جن کا سر جھکانا ہے یہ بھی رہ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء سختی کے ساتھ منع نہیں فرماتے، لہذا حکم دیتے کہ جمعہ پڑھ لو اگر ہو رہا، لیکن اس کے بعد ظہر کو با جماعت ادا کرو تاکہ تمہارے ظہر ذمے میں اس دن کی ظہر کی نماز باقی نہ رہ جائے۔ حضرت بخاری شریف کے شرح عمدۃ القاری اس میں یہاں تشریح کیے ہیں، چلیے سنیے، یہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں ہے اخبرنا معمر عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مسلم جامع ورواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا جمعہ ولا تشریق ولا صلاة فطر ولا اضحى الا فی مسلم جامع او مدینۃ عظیمۃ ورواہ ایضا بسند صحیح حدثنا جریر عن منصور عن طلحہ عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن انه قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ لا جمعة ولا تشریق الا فی مسلم جامع فإن قلت قال النووي حدیث علی ضعیف متفق علی ذوفی وهو موقوف علی بسند ضعیف منقطع قلت كأنه لم يطلع الا على الاثر الذي فيه الحجاج بن ارطاط ولم يطلع على طریق جریر عن منصور فإنه سند صحیح۔ یہ حدیث جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، غریب نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی سب سے جو عمدہ کوالٹی ہوتی ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے حدیث کا، وہ حدیث صحیح ہے حضرت مولا علی کی حدیث، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ مرکزی ادارہ شریعہ بہار سے صحیح ہوا ہے، سنیے اب میں اس مسئلے کو ختم کرنے جاتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے ہمارے بھائی لوگ یہاں پر ہیں، ان لوگوں پر یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا، سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی
کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ جو دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یہی ہماری شریعت کا حکم ہے، ہمارے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، بلکہ سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو حدیث ایک روایت کے مطابق موقوفاً اور ایک روایت کے مطابق مرفوعاً مروی ہے، وہ حدیث سے صحیح بھی ہے، جس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے۔ اب ذرا سن لیجئے، ہاں ادارہ شریعہ پٹنہ سے یہ فتویٰ شریعہ صادر ہوا، اس میں ہے فتویٰ شامی قسطانی اور جواہر کے حوالے سے ہے کہ دیہات میں اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جمعہ کی صحت کے لیے جماعت کثیر شرط نہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام کے علاوہ 3 مرد عاقل و بالغ کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم میں جائز نہیں۔ لیکن جس دیہات میں ہمیشہ سے جمعہ ہوتا آیا ہے اسے بند کرنا بھی مناسب نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے تو بند کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ لوگ کسی طرح خدا کی یاد تو کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں، مگر اس کے بعد نماز ظہر بنیت فرض ضرور ادا کریں کہ اس نماز جمعہ سے نماز ظہر ساقط نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اس کو دیکھو کہ فتوی نوریہ جی کہاں گئی اب یہاں سے دکھتا ہے تھوڑا لمبا چوڑا ہو گیا۔ ضروری ہے۔ مذہب مہذب حنفیہ میں نہ چھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ ہے نہ بڑے گاؤں میں، بلکہ نرے شہر میں بھی نہیں جب تک کہ جامع نہ ہو۔ اس مدعا پر شہود عدول نصوص قرآن و حدیث ہیں۔ فالقسم بقلب شہید، نماز ظہر فرض قطعی ثابت بقرآن و حدیث ہے اور اس کی فرضیت قطعاً فرضیت جمعہ سے پہلے کی ہے، تو جن جن خصوصیات سے نماز جمعہ وارد عن الشارع صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا لحاظ ازحد ضروری ہے کہ یقیناً جمعہ مسقط ظہر ہو۔ اسی واسطے تمام اہل اسلام و ائمہ کرام کے نزدیک آیت جمعہ میں امر جمعہ کا عموم مخصوص عنہ البعض ہے۔ وقت خاص وطن اقامت ایسے مکانات جن میں لوگ بستے ہوں، مرد تندرست وغیرہ کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ بولیے، ہاں بول دیجیے، بولیے کون کہاں لکھ کے دیے ہیں؟ اچھا حضرت میں بول دوں کیا اس کو؟ اچھا کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، ابھی میرے سامنے یہ بات ہے کہ ایک وقت میں 2 فرض کیسے ادا کریں، یہ کہہ رہے ہیں نا، کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک مصلی پر 2 فرض کیسے ادا کریں۔ تو میں نے جتنی گفتگو آپ کے سامنے کی فتاوے اور حدیث کی روشنی میں، اس میں تو آپ سمجھ گئے کہ دیہات میں جمعہ ہی نہیں، دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر فرض ہے، تو ایک ہی فرض ہوا، 2 فرض کہاں ہوا؟ ہاں جمعہ کی نیت سے جو ہم پڑھتے ہیں دیہات میں وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے، لہذا ایک وقت میں ایک مصلی پر 2 فرض پڑھنا نہیں ہوا، یہ سمجھنے کی پھر ہے، لوگ آپ کو بہکا دیتے ہیں۔ 2 فرض نہیں، صرف دیہات میں جمعہ کے دن جمعہ فرض نہیں ہے، دیہات میں جمعہ کے دن ظہر ہی فرض ہے، تو 2 فرض ادا نہیں کیا ہم نے، ایک ہی فرض ادا کیا۔ اب بولیے اسی لیے میں کہا کہ سوالات لوگ کرتے رہیں گے، پورا دن گزر جائے گا، ختم نہیں۔ اس کا جواب بھی میری گفتگو میں ہو گیا۔ سمجھنے کے لیے عقل
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत ও বিরাদারাল ইসলাম, আলহামদুলিল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিন সুবহানাহু তাআলার জন্য। অতঃপর মহানবী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগণিত শান্তির ধারা দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আপনারা পূর্বেই শুনেছেন যে আমাদের আহলুস সুন্নাত আল জামাতের মতাবলম্বীদের মধ্যে, অনুসারীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি মসলা নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। সে মসলাটা কি? যে শুক্রবারের দিন জুমার নামাজ পড়ার পর জোহরের নামাজ যে 4 রাকাত ফরজ, এই 4 রাকাত জোহরের নামাজ পড়া যাবে কিনা। অত্র এলাকায় দীর্ঘদিন হতে প্রায় অধিকাংশ মসজিদে জামাত সহকারে বা বিনা জামাতে জোহরের নামাজ শুক্রবারের দিন জুমার নামাজের পর পড়া হয়। শুধু আপনাদের এলাকাতেই হয় তা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে আপনার গ্রামে পড়া হয়। এ সম্পর্কে উস্তাদুল উলামা মুনাজির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি জুলফিকার আলী মিসবাহি রাজবি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী উর্দু ভাষায় বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য মুস্তানাদ কিতাবের রেফারেন্স সহকারে, তথ্য সহকারে আপনাদের সামনে আলোচনা করলেন। মোট কথা যে শুক্রবারের দিন জুমার নামাজ পড়ার পর 4 রাকাত জোহরের ফরজ নামাজ আদায় আমাদেরকে করা জরুরি, লাজিম, আবশ্যক। বিষয়টি হলো বিস্তারিত, এই বিষয় আর আমি বলতে চাই না। এখানে যত কিতাব দেখতেছেন সব হানাফি মাযহাবের কিতাব। এমনকি দুটো কিতাব আপনাকে দেখাই, দেখেন এই কিতাবটা হচ্ছে দেওবন্দীদের কিতাব। দেওবন্দি নাম জানেন না? শুনেছেন? দেওবন্দ, এই দেওবন্দের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে একটি কিতাব, ফাতোয়ার কিতাব বেরিয়েছে, ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ। এটা 12 খণ্ড, এইরকম খণ্ড আরো 11টা আছে। এর মধ্যে আপনার এরাও লিখেছে যে গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নয়, জোহরের নামাজ পড়তে হবে। আর একটি কিতাবে দেখেন ফাতাওয়া উসমানিয়া, ওদের কিতাব, এতেও আপনার একই কথা লিখেছে। আর একটি আপনাকে দেখে ফাতওয়ায়ে ইমদাদিয়া, দেওবন্দীদের কিতাব, এতেও আপনার একই কথা লিখেছে। এখন বিষয়টি হলো যে আমরা হানাফি মাযহাব মান্যকারী, আর আমাদের হানাফি মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন যে গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নয়, গ্রামে জোহরের নামাজ পড়া আবশ্যক। কিন্তু আমার সরকারে আলা হযরত ইমাম ইশক মোহাম্মদ 14দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার
আপনার তৃতীয় খণ্ডে ফতোয়ায়ে রাজাবিয়া, একটু এখানে নাই ফতোয়ায়ে রাজাবিয়াটা একটু বের করেন। ফতোয়ায়ে রাজাবিয়ার তৃতীয় খণ্ড 671 পৃষ্ঠা, 671 পৃষ্ঠায় আপনাকে কিতাবটি দেখাতেছি। দেখেন, এ ফতোয়ায়ে রাজাবিয়া, জামবে গাফির উলামায়ে কেরামগণ আছেন। এ ফতোয়ায়ে রাজাবিয়া হলো 12 খণ্ড, এর মধ্যে এটি হলো তৃতীয় খণ্ড। এই 12 খণ্ডের মধ্যে আমার সরকারে আলা হযরতের ফতোয়া আছে 6858টি। কত বললাম? 6858টি ফতোয়া আছে। তার মধ্যে একটি ফতোয়া যে জুমার নামাজ গ্রামে পড়া জায়েজ নয়, তবে যদি কোন গ্রামে জুমার নামাজ চালু যদি থাকে, তবে এই সময়টি হলো অলসতার সময়, গাফলাতের সময়। যেভাবে আল্লাহ তাআলার নামটা উচ্চারণ করেন সেটাই হলো গানিমাত। সুতরাং যদি জুমার নামাজ পড়ে তবে তাদেরকে বারণ করতে হবে না, নিষেধ করতে হবে না, তবে তাদেরকে বুঝিয়ে 2 রাকাত জুমার পর জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে হবে। কথা বুঝতে পারলেন? এ ফতোয়ায়ে রাজাবিয়ার ফতোয়া। আপনাকে আমি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বলছি, ভারত তো ভারত, পৃথিবীর বুকে 200 বছরের মধ্যে এমন কোন সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি যে ফতোয়ায়ে রাজাবিয়ার একটি ফতোয়াকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। এ ফতোয়ায়ে রাজাবিয়া এমন একটি ফতোয়া কিতাব, হানাফি মাযহাবের কিতাব। এ দেওবন্দি ওয়াহাবি শুনছেন, তারাও এই কিতাব দেখে ফতোয়া দেয়। আমার আলা হযরতে যখন তালাকের ফতোয়ার, এটা আমাদের কথা নয়, মুফতি জুলফিকার সাহেব 35 বছর বা 30 বছর তিনি আশরাফিয়া থেকে আসার পর যে নতুন মশলা চালু করেছেন তা নয়। এটা হানাফি মাযহাবের যারা নির্ভরযোগ্য ফকিহ মুফতি, তারা ফতোয়াটা দিয়ে গিয়েছেন, আর উনি এলাকাতে আসার পর পড়ে শুনিয়েছেন। কথা বুঝতে পারলেন? সুতরাং যেটা আমাদের আকাবিরগণ, ফকিহগণ, হানাফি মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন যে জুমা জায়েজ নয়, কিন্তু চালু যদি থাকে পড়ুন, তৎসহ জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ জামাত সহকারে আদায় করেন। বিনা জামাতে যদি পড়া হয় তবে জামাত ত্যাগ করার গুনাহ হবে। পরিষ্কার ভাবে ফাকিহে মিল্লাত মুফতি জালালউদ্দিন আহমদ আমজাদি লিখেছেন। সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, এই একটি মশলা নিয়ে হানাফি মাযহাবের মধ্যে দ্বিমত পোষণ আপনারা করবেন না। এ বেরাদারান ইসলাম ফতোয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড 7 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে আলমগীরি প্রথম খণ্ড 145 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে বাহরুর রাইক দ্বিতীয় খণ্ড 245 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে বাদায়ুস্তানে প্রথম খণ্ড 583 পৃষ্ঠা, আপনার ফতোয়ায়ে রাজাবিয়া তৃতীয় খণ্ড 671 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে নুরিয়া 620 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে শরিয়া প্রথম খণ্ড 348 পৃষ্ঠা, 350 পৃষ্ঠা, 359 পৃষ্ঠা, তৎসহ ফতোয়ায়ে মুফতি আজমে হিন্দ আপনার 122 পৃষ্ঠা, তৃতীয় খণ্ড, ফতোয়ায়ে ফাইজুর রাসূল প্রথম খণ্ড 418 পৃষ্ঠা, 419 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া প্রথম খণ্ড 291 পৃষ্ঠা, 297 পৃষ্ঠা, ফতোয়ায়ে দেওবন্দ পঞ্চম খণ্ড 91 পৃষ্ঠা, ইমদাদুল ফতোয়া প্রথম খণ্ড 621 পৃষ্ঠা, বাহারে শরিয়াত আপনার চতুর্থ খণ্ড 93 পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা দ্বিতীয় খণ্ড পেজ নাম্বার 10, আপনার বাইহাকি শরীফ আপনার তৃতীয় খণ্ড সাফা পেজ নাম্বার 254, হাদিস নাম্বার 5615, হাসিয়াতুত তাহতাবি 504
4 পৃষ্ঠা, উমদাতুল কারি পঞ্চম খণ্ড 40 পৃষ্ঠা, হাওয়াসি আলাল মুনতাকিল আবহার পেজ নাম্বার 277 পৃষ্ঠা, আল মাবসুত 246 পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে উসমানী 556 পৃষ্ঠা। এই সমস্ত বইয়ে ফাতোয়া থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে শুক্রবারের দিন জুমার নামাজের পর জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ জামাত সহকারে আদায় করা লাজিম, জরুরি, আবশ্যক। গ্রাম দিহাত শহরে নয়, শহরবাসীদের জন্য জুমার নামাজ ফরজ। আর যেটা অচপল্লী, যেটা গ্রাম দেহাত, সেখানকার জনগণের জন্য জুমার নামাজ ফরজ নয়, জোহরের নামাজ 4 রাকাতই হলো ফরজ, লাজিম, জরুরি। আমার সরকারে আলা হযরত বলেছেন, যদি পড়ে জুমা যদি চালু থাকে বন্ধ করবে না, বারণ করবে না, নিষেধ করবে না, জুমার নামাজ পড়বে, তারপরে জোহরের নামাজ পড়ে নেবে। আচ্ছা, নামাজ পড়াটা ভালো না খারাপ? জোরে বলছেন না যে ভালো, তো পড়তে আপত্তি কিসে? যেখানে আইম্মায়ে কেরামগণ বলেছেন সেখানে পড়তে আপত্তি কিসের? আরেকটি মশলা, যে জুমার খুতবা হয়, তারপরে তাকবীর হয়, তারপরে আজান হয়, জি এটাই তো হচ্ছে জুমা চালু। এটাকে বলা হচ্ছে জুমা চালু, যে জুমার আজান হবে, তারপরে খুতবা হবে, তারপরে ইকামাত হবে, তারপরে জামাত সহকারে নামাজ হবে। এই যে নামাজটা, এটা ফরজ নয়, গ্রামবাসীদের জন্য, দেহাতের জন্য, অজপল্লীর জন্য নফল। কি বললাম? অজপল্লী গ্রামের জন্য কি নফল, আর জোহরের নামাজ ফরজ। সুতরাং দুটো ফরজ এক জায়গাতে একত্রিতকরণ করা হলো না, একটি ফরজ, সেটা হলো জোহরের ফরজ, আর জুমা হলো নফল। আজিজানে মুহতারাম, এ নিয়ে বিতর্ক না বাড়িয়ে, সুন্নি জামাতের মধ্যে দ্বিমত তৈরি না করে, সুন্নি আহনাফ, যে আহনাফ আইম্মায়ে কেরামগণ যে মশলাটি দিয়ে গিয়েছে, এই মশলার উপরে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হবে। কথা বুঝতে পারলেন? কথা বুঝা গেল না? জি। এখন প্রত্যেকটা কিতাবের যদি রেফারেন্স তথ্য সহকারে আপনাকে পড়তে যায়, তো এটাতে 3 ঘন্টা লাগবে, তো এই একটি মশলাতে 3 ঘন্টা যাবে। সুতরাং এই কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে আপনাদের সামনে এই মশলা বর্ণনা আপনার করা হলো। আপনাদেরকে বলতে চাই যে মাওলানা মুফতি জামাল সাহেব, তিনি আমাদেরই ভাই, তিনি একজন সুন্নি হানাফি, কিন্তু তিনি যে কারণে হোক এ বিষয়ে তার পূর্ণ জ্ঞান হয়তো না থাকার কারণে হতে পারে। কারণ একজন মুফতি তো সমস্ত বিষয়ে, প্রত্যেকটা বিষয়ে পারদর্শী হয় না, তো হয়তো তার মশলাটা বুঝতে ভুল হতে পারে, বা এ বিষয়ে তার হয়তো জ্ঞান সেরকম আপনার ছিল না। তিনি হয়তো সাধারণভাবে ভেবেছেন যে জুমার নামাজ ফরজ নামাজ, এরপরে আবার জোহরের নামাজ কেন, এই কারণে হয়তো মশলাটি তিনি বলেছিলেন। যা হোক, পরবর্তীতে তিনি অনুশোচিত হয়ে ভুল বুঝতে পেরে তিনি চ্যালেঞ্জ করার পরেও হয়তো আজকের সভাতে তিনি অনুপস্থিত, যে হয়তো আমি গেলে সুন্নি জামাতের মধ্যে একটা ভুল মশলা নিয়ে ভুল মেসেজ যাবে, যার জন্য হয়তো তিনি অনুপস্থিত থাকতে পারেন। তবে তিনি যেটা বলেছেন এটা সঠিক কথা নয়। সুন্নি যদি হয়, হানাফি যদি হয়, এ বেরাদার মশলাকে আলা হযরত মান্যকারী যদি হয়, তবে এরকম ভুল মশলা জীবনে কোনোদিন দিবেন। আর যদি অজ্ঞানতার কারণে, না জানার কারণে, ভুলবশত কেউ যদি ফেলে, তো আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে দিবে, রুজু করে দিবে। কথা বুঝতে পারলেন? তো সুতরাং আমি মুফতি জামাল উদ্দিন
হানাফি সুন্নি ভাইয়ের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইয়া মেসেজ দিতে চাই যে ভাই আপনি যেটা বলেছেন হানাফি মাযহাবের আলোকে এই মসলাটি ভুল মসলা ভুল মসলা ভুল মসলা আপনি রুজু করুন, তওবা করুন, আর হানাফি মাযহাবের প্ল্যাটফর্মে আপনি পূর্ণাঙ্গভাবে ফিরে আসুন। কথা বোঝা গেল বেরাদার? এই নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বিমত করা যাবে না। দ্বিমত, আজ তো মানুষ নামাজই পড়ছে না গো। আজ মানুষ মসজিদ মুখী হচ্ছে না, এর পরও নামাজের জন্য ফরজ নামাজ, আজকে ফজরের নামাজ, জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ, এশার নামাজ, জি এই সব নামাজ আমরা ত্যাগ করছি। এ নিয়ে আজকে দ্বিমত নেই। আর জুমার দিন জুমার নামাজ পড়ার পর জোহরের নামাজ পড়বে যারা পড়ছে তা নিয়ে দ্বিমত, একটা আশ্চর্য। সুতরাং করজোড়ে বিনয় সহকারে প্লিজ সুন্নি জামাতের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করব, নামাজ পড়ুন, জুমার নামাজও পড়ুন আর জোহরের নামাজও পড়ুন। দুটি ফরজ নয়, জুমার নামাজ দেহাতের জন্য, গ্রামের জন্য নফল, জোহরের নামাজ ফরজ। জিহাদ একটা ভাই প্রশ্ন লিখেছেন যে মিসর শহর কাকে বলে, मिस्र किसे कहते हैं, शहर काके बोले, फनाई मिस्र किसे कहते हैं, देहात किसे कहते हैं, हमारा इलाका फनाई मिस्र में शामिल है या नहीं? ब्रदर अल इस्लाम देखो समस्त किताबগুলি নিয়ে মিসরের তারিফ, মিসরের সংজ্ঞা আপনার দেওয়া আছে। তো আল্লামা জালালউদ্দিন আহমদ আমজাদি রহমাতুল্লাহ আলাই কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, শহর কিসে कहते हैं, শহর কাকে বলা হয়? ऐसा गांव के जहां जरूरत की आशिया हर वक्त मिलती हो, এইরকম গ্রাম যেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রত্যেক সময় পাওয়া যায়, वहां जुमा की नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं? এইরকম জায়গাতে জুমার নামাজ পড়া জায়েজ না জায়েজ না? তিনি উত্তর দিতেছেন আল জবাব 402 পৃষ্ঠা। शहर वो आबादी है, शहर वही आबादी के बोला है जिसमें दवामी बाजार और मुतअद्दिद कोचे हो, যেখানে স্থায়ী বাজার হবে। কি হবে? স্থায়ী বাজার হবে, বিভিন্ন কোচে আপনার হবে, ও জেলা या परगना हो, সেটা জেলা হবে অথবা পরগনা হবে, उसके मुतालिक देहात गिने जाते हो, तार सामने অন্য এলাকাকে গ্রাম মনে করা হবে। তার মানে এইরকম টাউন, এইরকম বাজার, এইরকম শহর যাতে আপনার বিভিন্ন রকমের স্থায়ী বাজার থাকবে, তারপরে সেটা জেলা হবে অথবা সেটা পরগনা হবে। তো ইসমে কোই ऐसा হাকিম হো, এবং সেই জায়গাতে এইরকম কোন হাকিম বিচারক হবে जो जालिम से जुल्म का बदला ले सके, অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারের বদলা নিতে পারবে, জালিমের কাছ থেকে জুলুমের বদলা নিতে পারবে। কথা বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এইরকমই আপনার ফাতোয়ায়ে রাজাবিয়াতে লেখা আছে, খানিয়া থেকে আপনার নকল করেছেন, দুররে মুখতার থেকে নকল করেছেন আজিজানে মোহতারাম। তো তারিফে মজকুর জিস আবাদি পার সাদিক আয়ে, উল্লেখিত শহরের তারিফ যে আবাদির উপরে আপনার প্রমাণিত হবে, ও শহর হ্যায়, সেটা হবে শহর, ওয়ারনা দেহাত হ্যায়, নচেত সেটা হবে দেহাত, নচেত সেটা হবে देहात। আজিজানে মোহতারাম, আর জুমা শহরিয়া ফানায়ে শহর में जायज है, আর জুমা শহর অথবা ফানায়ে শহর, শহর সংলগ্ন এলাকাতে जायज। देहात में जुमा जायज नहीं,
ग्रामे जुमा जायज नয়। আর जो बाज फुकाहा ने कस्बा में जुमा जायज बताया, আর যে সমস্ত ফকিহগণ কসবাতে जुमा जायज বলেছেন, যেমন গুনিয়া हवाला से बाहर शरीयत में है, तो उसका मतलब यह है, তার অর্থ হচ্ছে तहसील या परगना हो, तहसील অথবা পরগনা হবে, जो मिस्र ही की एक किस्म है, শহরেরই একটি প্রকার। অজে হো প্রকাশ থাকে, देहात में अगर से जुमा जायज नहीं, গ্রামে যদিও जुमा जायज নয়, लेकिन आवाम अगर पढ़ते हो, সাধারণ মানুষ যদি পড়ে, তো তাদেরকে আরাইতাল্লাযী ইয়ানহা আবদান ইযা সাল্লা से खौफ करते हुए এই আয়াতের ডর ভয় করে उन्हें रुका ना जाए, ताकि जानो बारण करा ना হয়, लेकिन मसला शरिया से जरूर आगाह किया जाए। কিন্তু শরীয়তের মশলা সম্পর্কে অবশ্যই তাদেরকে অবগত করাতে হবে, যে জুমার নামাজ জায়েজ নয়, জোহরের নামাজ ফরজ, এই বিষয়টি আপনি তাকে জুমা পড়তে বারণ করবেন না, কিন্তু মশলাটি অবশ্যই জনগণের সামনে বলতে হবে, জনগণ যেন জেনে থাকে। देहात में जुमा अदा नहीं होता, ग्रामे जुमार नमाज अदाय है ना, जोहर पढ़ना जरूरी है, जोहर पढ़ा हलो जरूरी फरज अवश्य। कथा बुझते पारलेन ब्रादार? ब्रादार এখন আপনাদের আরেকটি প্রশ্ন, যে যেখানে জুমা জায়েজ নয়, তবে তাকবীর এবং আযান কেন দেওয়া হয়? তা আমি এর পূর্বে বললাম যে জুমার নামাজের এটাই হচ্ছে নিয়ম। জুমার নামাজে যে আযান হবে, 20 মিনিট পূর্বে একটা আযান হবে, খুতবার একটি আযান হবে, তাকবীর হবে, খুতবা হবে, 2 রাকাত নামাজ হবে। এই জুমার নামাজ ফরজ হলো শহরবাসীদের জন্য। এই জুমার নামাজ ফরজ কাদের জন্য? শহরবাসীদের জন্য। তো এটা হলো জুমার নামাজ পড়ার নিয়ম। এই নিয়ম ছাড়া জুমার নামাজ পড়ার আর দ্বিতীয় কোনো নিয়ম শরীয়তে বর্ণিত হয়নি। अरे भाई एक ही में रखो, क्या बात है, तो 1 घंटा की बात है। কথা বুঝতে পারছেন? যে ভাই প্রশ্ন করছেন যে যেখানে জুমার নামাজ নফল, তাহলে তাকবীরই কেন আর আযানই বা কেন? মনোযোগ, জুমার নামাজ পড়ার একটি হলো নিয়ম, যে আযান হবে, খুতবার আযান হবে, খুতবা হবে, 2 রাকাত নামাজ ইমাম সাহেব পড়াবে। এটাই হলো জুমার নামাজের নিয়ম। তো আমার সরকার আলা হযরত বলছেন যে ওই নামাজটা নফল হলো, জুমার নামাজ পড়তে হবে, তাহলে জুমার নিয়মই পড়তে হবে। কথা বুঝছিলেন না? যে জুমার নামাজ যদি পড়তে হয়, তাহলে জুমার নিয়মেই পড়তে হবে। আর এটা শহরবাসীরা যে জুমার নামাজ তাদের জন্য ফরজ, তাদেরই নকলে জুমার নামাজ দেহাতে পড়া হয়, তার জন্য কোনো আলাদা নিয়ম নেই। এটা আমার কথা জি না। ফাতোয়াই ফাইজুর রাসূলের আপনারা দেখেন প্রথম খণ্ডের 406 পৃষ্ঠাতে আপনার লিখতেছে
अल जवाब उत्तर, देहात में जुमा की नमाज पढ़ना मजहब हनाफी में जायज नहीं। देहाते जुमार नमाज पढ़ा हनाफी मजहबे जायज नয়, लेकिन आवाम अगर पढ़ते हो, যদি সাধারণ মানুষ পড়ে তো মানা না করেंगे, তবে তাকে নিষেধ করব না। শায়দ इस तरह আল্লাহ ও রাসূল का नाम ले लेना, এইভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাম নিয়ে নেওয়াটা उनके लिए जरियाए नाजात हो जाए, তার মুক্তির একটা হয়তো কারণ হয়ে যাবে। और जब देहात में जुमा ही नहीं, देहाते যখন जुमाई नहीं बल्कि शहर के जुमा फर्ज की नकल है, शहरे फर्ज जुमार होलो नकल, तो उसके लिए আলাহিদা कोई तरीका नहीं। সুতরাং এই নফল জুমা পড়ার জন্য কোনো আলাদা নিয়ম নেই। শহরের মানুষ যে নিয়মে পড়ে, শরিয়াতের যে নিয়ম, সেই নিয়মে আপনাকে পড়তে হবে। কথা বুঝে নিলেন? সুতরাং সমস্ত গ্রামবাসী ভাইদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা এ নিয়ে একটা প্রকাশ্য হানাফি মাযহাবের মসলা নিয়ে দ্বিমত পোষণ না করে আপনি জামাত সহকারে পড়ুন। এবার আপনি যদি বলেন পড়বো না, তা আপনাকে কেউ জবরদস্তি তো পড়াতে পারবে না। নামাজ পড়া ফরজ, অনেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, তো এ নিয়ে ঝগড়া করিয়েন না, ফিতনার সৃষ্টি করিয়েন না, ফাসাদ সৃষ্টি করিয়েন না। অনুরোধ করব, আপনি একজন মুসলিম, একজন সুন্নি হানাফি, আপনাকে সুন্নি হানাফি মসলা মেনে নিতে হবে। জি হযরত, ক্লিয়ার? वही बात क्लियर हुई। और कुछ? আচ্ছা, যে আলোচনাগুলি করলাম হযরত উস্তাদুল উলামা মুফতি জুলফিকার আলী মিসবাহি সাহেব কিবলা এবং অধম খুব কষ্ট করে এসেছি ভাই মুর্শিদাবাদ থেকে। আমার খামদালে আলা হযরতের চশমা চেরাগ হুজুর তাওসিফে মিল্লাতকে রেখে আমি এসেছি। তো এই যে আলোচনাটা করলাম, এতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হলো? একটু হ্যাঁ না করছেন না? যে অসুবিধা হলো, তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না। এ বিষয়ে কি কারো কোনো কিছু জানতে চান আপনি? এ বিষয়ে কেউ কি কিছু জানতে চান? জি বলো। আচ্ছা ভাইজান, আমার একটি মশলা জিজ্ঞাসা করেছেন যে জোহরে জুমার নামাজ নাই, জোহরের নামাজ কতদিন থেকে চালু হয়েছে? তো আপনি মশলাটা যদি শুনে থাকেন তো এর উত্তর অনেক আগেই হয়ে গেছে। যে হাদিস শরীফ আলিয়ে মুর্তজা শেরে খুদা মুশকিলে কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, দেখেন আনা আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, বইটি আপনার আমি লেবানন বাইরুত থেকে আনিয়েছি। এই যত কিতাবগুলো দেখছেন প্রায় বাইরুত থেকে আনিয়েছি, কিছু কিছু কিতাব আছে মিশর থেকে আনিয়েছি। আর এখন যে আপনার কিছু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অত্যাচার, যে আপনার হাদিসের হ বুঝে না অথচ হাদিস নম্বর জিজ্ঞাসা করতেছে, এই জন্য বহু কষ্ট করে লেবানন বাইরুতের পিঠে রেখেছি। এতেও আপনার হাদিস শরীফ, এটা নতুন নয়। জুমার নামাজ ফরজ হয়েছে মক্কা শরীফ থেকে হযরত মদিনা শরীফ যাচ্ছিলেন তখন, দ্বিতীয় হিজরি, পয়লা হিজরি, যখন নবী আমার মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ যেতেছিলেন, ওই সময় মসজিদে কুবাতে সর্বপ্রথম নবী আমার নামাজ পড়েছিলেন। মসজিদে জুমা যাওয়ার পথে মসজিদে জুমা এবং মসজিদে কুবা, এতে নবী আমার নামাজ পড়েছিলেন। পরবর্তীতে গিয়ে মসজিদে নববী নবী আমার নির্মাণ করেন। তো আলিয়ে মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেছেন যে গ্রামে জুমার নামাজ নাই। তাহলে এই নিয়মটা কখন থেকে? যখন থেকে চালু হয়েছে তখন থেকে।
যখন থেকে চালু হয়েছে তখন থেকেই নিয়ম আছে। এখন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আপনার কবে থেকে পড়তে শুরু করেছে তো সেটা কি করে বলবো? যেদিন থেকে যে মশলা জানতে শুরু করেছে সেদিন থেকে সে পড়তে শুরু করেছে। জি, যেদিন থেকে যে মশলাটি জানতে জেনেছে সেদিন থেকে শুরু করেছে। কিন্তু সাহাবীর যুগ থেকে আছে যে গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নয়, শহরে পড়তে। জি, হলো না? না, এটা আপনি যদি এখন না বুঝতে পারেন, বিষয়টি হলো জোহরের নামাজ কবে থেকে চালু হলো? জোহরের নামাজ একটু ভালো করে শোনেন। আপনি জানতে চাইছেন জোহরের নামাজ কবে থেকে চালু হলো? আচ্ছা, ওটা কি উত্তর আমি দিতে পারবো না মুফতি জুলফিকার সাহেব দিতে পারবেন? না, আপনি বলেন যে জোহরের নামাজ জুমার দিন পড়তে হবে। একটু ভালো করে বুঝেন ভাই, একটু শান্ত মস্তিষ্কে আপনি আমাকে বা মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন যে জুমার নামাজের দিন জোহরের নামাজ পড়তে হবে, এটা কোন কিতাবে আছে? এটা আপনাকে দেখাতে পারবো। কিন্তু আগে থেকে কেন হয়নি ওর উত্তর কি করে দেব? হয়তো চালু ছিল না, মশলাটা হয়তো সেই সময় যে আলেম ছিল তার হয়তো জানা ছিল না, বা তিনি জানতেন না, বা ফিতনার ভয়ে বলেননি। যেমন আপনাকে দেখেন ফাতোয়ায়ে রাজাবি, এতে আমার আলা হযরত ফাতোয়াটি লিখেছেন কত সালে একটু দেখেন। জুমা কি বাত 671 सफा निकालिए तो 671 দেখুন এই যে কিতাবগুলো আপনাকে দেখালাম আরবি কিতাব, এই কিতাবগুলি কোন কিতাব 600 বছর আগে, কোন কিতাব 800 বছর আগে, কোন কিতাব 250 বছর আগে, কোন কিতাব প্রায় কমবেশ আপনার 1000 বছর আগে। এই সব আরবি কিতাবগুলো লিখেছে এই মশলা। আমরা ভারতের মানুষ, ভারতবর্ষে যে ফাতোয়ার কিতাব, এই ফাতোয়ায়ে আমজা আপনার ফাতোয়ায়ে রাজাবিয়া, আমার আলা হযরত এই মশলাটির উত্তর দিয়েছেন 1306 হিজরিতে হবে শুরু। তার মানে আলা হযরতকে মশলা জিজ্ঞাসা করেছে 1306 হিজরি। তাহলে এখন কত চলছে? 1446। তাহলে কত হচ্ছে? 140 বছর। 140 বছর আগে এ ফাতোয়ায়ে রাজাবিয়ার মধ্যে আমার আলা হযরত বলেছেন গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নয় হানাফি মাযহাব মোতাবেক। তবে যদি কোনো গ্রামে জুমার নামাজ চালু থাকে বন্ধ করবে না, নিষেধ করবে না, কারণ এটা অলসতার সময় যেমন ভাবি হোক আল্লাহর নাম নিতেছে, এটাই সৌভাগ্য। তবে বুঝিয়ে মশলা বলবে যে জোহরের 4 রাকাত ফরজ নামাজ পড়া ফরজ, লাজিম, জরুর। তাহলে 140 বছর আগে এ ফতোয়া দিয়েছে। এখন আপনার দেশে হয়তো 30 বছর আগে হয়তো হচ্ছে, 30 বছর থেকে বা 10 বছর থেকে বা 5 বছর থেকে। এখন মুফতি সাহেব অনেক দিনই হলো আসা, একটা মানুষের পক্ষে তো সব মশলা বলা আপনার সম্ভব নয়। তো হয়তো উনি একাই ছিলেন, সেই সময় ছিলেন, মশলা স্টাডি চলতেছিল, গবেষণা চলতেছিল। তিনি হয়তো আজকে 5 বছর থেকে বলেছেন বা 20 বছর আগে বলেছেন, তার হয়তো কথাতে কেউ কর্ণপাত করেনি।
তো বিষয়টি হলো আপনি 5 বছর থেকেই পড়েন আর 2 বছর থেকেই পড়েন, মশলাটি যুগ যুগ থেকে চলে আসে। 200 বছর, 500 বছর, 800 বছর, 1000 বছর, 1200 বছর আগে কারো কেতাবে এই মশলা লেখা আছে, হাদিসে লেখা আছে। এখন চালু কেন হয়নি তার উত্তর আমরা দিতে পারবো না, বা আমি দিতে পারবো না। চালু কেন করেনি? আলেম তো ছিল। যেমন আপনার এই কিতাবটা দেখছেন, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দি, এটাকে বলে ফাতোয়ায়ে আলমগীর। কি বলে এটাকে? দুটোই প্রিন্ট আমি নিয়ে এসেছি, ব্রাদার আল ইসলাম, এটা একটা প্রিন্ট, এটা একটা প্রিন্ট। তো এই কিতাবটি কখন লেখা হয়েছে জানেন? জানেন না? মোগল শাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক, যাকে ইতিহাসের পাতায় জিন্দা পীর বলা হয়, যিনি 11 হিজরির মুজাদ্দিদ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলাইহির রহমা রিদওয়ান, সেই সময় মোগল শাসনের আমলে, মোগল পিরিয়ডে, সেই সময়ের হানাফি মাযহাবের 500 জন বিজ্ঞ মুফতিকে একত্রিত করে রাজকোষের পয়সা ব্যয় করে সারা পৃথিবীর হানাফি মাযহাব মান্যকারীদেরকে এই ফতোয়ার কিতাব উপহার দিয়ে গিয়েছেন, 6 খণ্ডে বিভক্ত। কোন কালের কথা বলছি? মুঘল শাসকগণের কথা বলছি। নাম শুনেছেন না? সম্রাট আওরঙ্গজেব আলাইহির রহমা, তিনি এই কিতাবের মধ্যে মশলা লিখেছে যে গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নয়, জুমার দিন জোহরের নিয়াতে 4 রাকাত ফরজ নামাজ পড়া লাজিম। কথা বুঝে নিলেন? এখন বিষয় হচ্ছে, এই কিতাব যদি কেউ পড়তে না পারে তো এই মশলা দেখতে পাবে না। এবার কেউ হয়তো পড়তেও পেরে, পড়তে জানার পর হয়তো ফিতনার কারণে বা ফাসাদের কারণে হয়তো সুন্নি জামাতের মধ্যে দ্বিমত হবে, তার কারণে হয়তো বলেনি। কথা বুঝতে পারলেন? ব্রাদার আল ইসলাম যুগ যুগ ধরে এই মশলা। আচ্ছা, আর কুছ মুক্তাসার তौर पर इसका जवाब दे दो। আপনাকে বললাম তো যে হয়তো জানার কারণে, না জানার কারণে বলেনি। এটা দ্বিমত করাটা হচ্ছে অন্যায়, দ্বিমত করাটা হলো আপনার অন্যায়। দ্বিমত করাটা জায়েজ নয়, একটা মশলা নিয়ে দ্বিমত করা জায়েজ নয়, এটা অন্যায় হবে। আচ্ছা, ব্রাদার আল ইসলাম আরো কয়েকটি প্রশ্ন আপনারা জানতে চেয়েছেন, ভালো করে শোনেন। আচ্ছা, 1 নম্বরের উত্তর হয়ে গেল হযরত। अच्छा, द्वितीय नंबर, औरतों को जमात के साथ नमाज अदा करना कैसा है जबकि औरत ही इमाम हो? जे महिलाদের জামাত সহকারে নামাজ পড়া মাকরু তাহরিম। आप बैठिए, इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। क्या सही है क्या गलत है, इतना फर्क आप नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोला जाता है। क्या কথাটা শুনেন, কথা হচ্ছে যে মশলাটা কেতাবে আছে না, কেন করেনি, কেন হয়নি, এটা প্রশ্ন নয়। কেন করেনি? এখন ধরেন 50 বছর বা 100 বছর আগে আপনার এলাকাতে যে আলেম ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে হুজুর আপনি এই মশলাটা জানতেন না জানতেন না? যদি বলে যে জানতাম না, তো একটা মৌলবীর জন্য প্রত্যেকটা মশলা জরুরি। इधर सुनिए मास्टर साहब, उनको इधर मेरी तरफ मुतवज्जो कीजिए। आप इधर सुनिए, इधर मेरी तरफ सुनिए। मैं पूछता हूँ, दाढ़ी रखना वाजिब है ना नहीं है? क्यों नहीं आप रखते हैं? नहीं सुनिए एक बात, खामोश सुन लीजिए मेरे। वाजिब है जानते हैं ना, सुन्नत है जानते हैं ना, लेकिन आप नहीं रखते हैं, तो इसका जवाब हम देंगे क्यों नहीं रखते हैं। क्या कीटाणु मैंने कहने जाए, आपने क्या बोलना सीधा होगा जी?
आपने जेटा बोल सेटा होगा जी। अरे कोई किसी बात को नहीं माने वो समझेगा, वो कोई नहीं करे वो समझेगा। हम आपको करने कहते हैं हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, तो आप काहे देखने जा रहे हैं कि कौन करता है कौन नहीं करता है। कुरान बता रहा है, हदीस बता रहा है, उलमा बता रहे, लेकिन इसको देखिए ना कौन क्या करता है। कोई शराब पीता है उसका जवाब हम देंगे, शराब तो हराम है, लेकिन बहुत सारे लोग पीते हैं, तो क्यों पीता है उसका जवाब तो हम नहीं देंगे। जोहर के बाद, जुमा के बाद जोहर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ता हम क्या करेंगे। हम तो बता रहे हैं तुमको पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं, देखिए जब आदमी का क्या आता है कि मुर्गे की 3 टांग है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो कोई कहे कि मुर्गे की 3 टांग है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। दिमाग खाली करके आना पड़ेगा कि हमको सुनना है कुरान की बात। सिर्फ एतराज 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 खोपड़ा में कुछ नहीं आएगा भाई। मुफ्ती साहब कितने करुणा के साथ, कितने तफसीर के साथ आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। काहे नहीं हो रहा था, काहे नहीं हो रहा था। ये कोई बात है? आपके भोपला में मदरसा कितने दिन से बना? आपके भोपला में मदरसा कितने दिन से बना? 20 साल 25 साल। दारुल उलूम देवबंद में 200 साल पहले बना, यहाँ 200 साल पहले क्यों नहीं बना? हमको बताइए आप। ये कोई बात हुई, सवाल हुआ ये सब? अशरफिया 100 साल, जामिया अज़हर ये 1100 साल पहले बना जामिया अज़हर, आप यहाँ क्यों नहीं बना 1100 साल पहले? ये सब फजूल की बात है। हम हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आपको समझा रहे हैं, समझिए। कट हुज्जती से काम नहीं चलता, कटबस्ती से बात को समझ। अरे जब आप कहते हैं कि हाँ कुरान में, आप कहते हैं हदीस में समझ लिए, तो फिर ये क्या कहने का काहे नहीं हो रहा था, काहे नहीं हो रहा था? अरे जो नहीं कर रहा था वो उसका जवाब देगा, क्यों नहीं कर रहा था उसका जवाब हम थोड़ देंगे। ऐसी बात नहीं की जाती है। कुरान और हदीस की बात को अकीदत से सुनिए, अकीदत से मानिए, कट हुज्जती मत कीजिए। आपको अजीजान मोहतरम, तवज्जो से सुनिए आप लोग जो बातें जो सुनिए। মনোযোগ সহকারে একটু বুঝার চেষ্টা করুন। ওলামা আপনাদের দুশমন নয়, ওলামারা হচ্ছে আপনার বন্ধু। যে আপনাকে একটা গুনাহ থেকে বাঁচায় সে আপনার শত্রু না, সে আপনার বন্ধু। যে আপনাকে নেকির জন্য আহ্বান করে, নেকির জন্য ডাকে, সৎ কাজ করার কথা বলে, এটা আপনার শত্রু নয়, এটা আপনার বন্ধু, এটা প্রকৃত বন্ধু। যে আপনাকে বিপদের সময় 10 লক্ষ টাকা দিয়ে উদ্ধার করলো, এটা আপনার প্রকৃত বন্ধু তা নয়। যে আপনাকে একটা গুনাহ থেকে রক্ষা করে, গুনাহ থেকে বাঁচায়, এটাই আপনার প্রকৃত বন্ধু। সুতরাং সুন্নি উলামায়ে কিরামদের সঙ্গে অযথা বিনা কারণে কোনো তর্কে না জড়িয়ে তারা যে উপদেশটি দেন বা কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াসের আলোকে যে ফতোয়াটি প্রদান করেন সেটা মেনে নেন। আমল যদি করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, আমল যদি করতে নাও পারেন তো কমপক্ষে বিরোধিতা করেন। না কি বলছেন জি? যদি নিজে করতে না পারে, কেউ যদি করে তো কমপক্ষে বিরোধিতা করেন। নেকি যদি করতে পারেন তো করেন, আর নেকি যদি করতে না পারেন তো কমপক্ষে গুনাহ করেন না, নাকি? তাও তো গুনাহ থেকে বাঁচবেন। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এই বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য। মসলা দ্বিতীয় লেখা হয়েছে যে মহিলাদের ইমামতি করা কি, তা আপনার ফাতহুল কাদির থেকে নিয়ে ফাতোয়া আলমগীরিতে আপনার মসলা বর্ণিত হয়েছে যে মহিলাদের ইকরাহু ইমামাতুল মারাতি লিন্নিসা ফি সালাওয়াতি, যে মহিলাদের জন্য ইমামতি করা মাকরু 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত নামাজে মহিলাদের ইমামতি করা কি মাকরু। তো মেয়েরা জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়তে পাবে না, কারণ জামাত করতে গেলে ইমাম করতে হবে, তো পুরুষের পিছনে ইক্তেদা করতে পাবে না। তাহলে মহিলাদের যদি ইমাম হয় তো ইমাম করা হচ্ছে মাকরু তাহরিমি, ইমাম হতে পাবে না।
আর যেখানে ইমাম হতে পাবে না সেখানে জামাত হবে না, আর যেখানে জামাত হবে না সেখানে জোর করে কেউ করতে পারবে না। কথা বুঝে নিলেন? সুতরাং মহিলারা নির্জন জায়গাতে একাকী নামাজ আদায় করে। मैयत की साले सवाब के लिए तीजा चारों और चालीसा का करना कैसा है? जायज, मुस्तहब, मुस्तहसन। इसाले सवाब कुल खानी करा, कालेमा खानी करा, আপনার কালেমা খানি করা, কুল খানি করা, কোরআন খানি করা, মিলাদ ফাতিহার ব্যবস্থা করা, তারপরে ফকির মিসকিন গরিব দরিদ্র মানুষদেরকে সাহায্য করা, মসজিদ মাদ্রাসাতে দান করা, এই যে সমস্ত ইসালে সওয়াবের পদ্ধতি আছে মৃত ব্যক্তিদের জন্য, এই ইসালে সওয়াব করা হাদিস এর আলোকে, কোরআন, তাফসীর, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের আলোকে আহলুস সুন্নাত আল জামাতের নিকটে হানাফি, শাফঈ, মালিকি, হাম্বলি চার মাযহাব মান্যকারীদের নিকটে ইসালে সওয়াব করা জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुलूस निकालना और झंडे वगैरह का लगाना कैसा है? মহানবীর আগমনের খুশিতে, এখানে ফতোয়া ফাইজুর রাসূলের দ্বিতীয় খণ্ডটা আছে, একটু দেন তো বের করে। ফতোয়া ফাইজুর রাসূলের দ্বিতীয় খণ্ড 592 পৃষ্ঠাটা বের করেন। 592 পৃষ্ঠা। না, মহানবীর আগমনের দিন জুলুস বের করা, ঝান্ডা লাগানো জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। এই কিতাবটি দেখতেছেন ফতোয়া ফাইজুর রাসূল, তার দ্বিতীয় খণ্ডে আপনার 593, 594, 595 পৃষ্ঠায় মসলা বর্ণিত হয়েছে যে মহানবীর আগমনের দিন জুলুস বের করা এবং আগমনের খুশি মানানো জায়েজ না না জায়েজ। फकीह मिल्लत उत्तर देतेছেন अल जवाब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को जुलूस निकालना और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाना जायज है। মহানবীর আগমনের খুশিতে জুলুস বের করা এবং নবীর আগমনের খুশি প্রকাশ করা জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। নবীর আগমনের খুশিতে সর্বপ্রথম মিছিল বের করেছিলেন মদিনাবাসী। যেদিন নবী মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ যান সেই দিন নবীর আগমনে মিছিল বের করেছিলেন। মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড বাবুল হিজরাত 419 पृष्ठ। मैयत को कब्र में दफन करने के बाद कब्र के सामने खड़े होकर आजान दे कहना कैसा है? মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া মুস্তাহাব। মুস্তাহাব। আজিজানে মোহতারাম, কিতাব দেখুন, পরিষ্কার ভাবে আপনার লেখা আছে 226 পৃষ্ঠা। देखें এখানে লিখছে जायद कब्र पर आजान देने से मना करता है, जायद कब्र आजान देते निषेध करे। तो क्या ये सही है या ताकि सटीक कब्र पर आजान देनी नहीं देनी चाहिए? कब्र आजान देवा दरकार ना दरकार ना, तो कब्र आजान देवा की? तो এর উত্তর দিতে कब्र पर बाद दाफने মাইয়াত आजान देना जायज ও মুস্তাহাব है। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরে আজান দেওয়া জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। ফতোয়া ফাইজুর রাসূলের 226 পৃষ্ঠায় এই মসলা আপনার বর্ণিত হয়েছে। আমার সরকারে আলা হযরত এর উপরে একটা স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন এবং ফতোয়া ফাইজুর রাসূল, ফতোয়া রাজা বিজ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ডে এবং আপনার চতুর্থ খণ্ডে এই মসলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবরবাসীর জন্য 7টি উপকার হয়। কটা? কবরের পাশে আজান দিলে কবরবাসীর 7টি উপকার হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। ফাতাওয়ায়ে শামী 12 খণ্ডে বিভক্ত, তার দ্বিতীয় খণ্ডের 50 পৃষ্ঠাতে এই মসলাটি বর্ণিত হয়েছে যে 10 জায়গাতে আজান দেওয়া জায়েজ। তার মধ্যে একটি হলো আপনার কবরে
মৃত ব্যক্তিকে রাখার পর। সুতরাং এটা মুস্তাহাব, কবরবাসীর উপকার হয় 7টা, এবং এটা একটা সুন্নি জামাতের কর্ম সমূহের মধ্যে একটি বর্তমান সময় চিহ্ন। जमात में इमाम के पीछे मुक्तादी का किरात करना कैसा है? হানাফি মজহাব মুতাবিক ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাত করা হলো নিষেধ। মুক্তাদির কিরাত করা কি নিষেধ, চলবে না। ব্রাদার আল ইসলাম, একটা আপনাকে হাদিস শরীফ দেখায় যে এর সম্পর্কে দয়ার নবী মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমার কি বলেছেন। একটি মাত্র হাদিস শরীফ আপনাকে শোনাই। সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়ানসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। সূরা আরাফ 9 পারা আয়াত নম্বর 204। রব্বুল আলামিন বলেন, যখন কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা হবে তো তোমরা একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, তবে আল্লাহ তোমাদের উপরে রহম করবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেছেন, নামাজের মধ্যে হোক অথবা নামাজের বাইরে হোক, যখন উচ্চ আওয়াজে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা হবে, শ্রবণকারীদের জন্য আবশ্যক যে একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে। একটা হাদিস عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا। নাসাই শরীফ, লেবানন বাইরুতের প্রিন্ট, পেজ নাম্বার 314, হাদিস নাম্বার 921। নাসাই শরীফ, ভারতের প্রিন্ট, প্রথম খণ্ড, 146 পৃষ্ঠা। একাধিক হাদিস বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম বলেছেন, ইমাম এই জন্য করা হয় যে তার অনুসরণ করা হবে। তখন সে যখন তাকবীর বলবে তো তোমরাও তাকবীর বলো, আর সে যখন কিরাত করবে তখন তোমরা চুপ থাকো, তখন তোমরা চুপ থাকো। अच्छा, नमाज जनाजा के बाद फौरन अजीजान मोहतरम लिखছেন যে নামাজে জানাজা के बाद फौरन मैयत के लिए दुआ करना कैसा है। तो জানাজাটা তো দুয়া, তো জানাজা একটা নামাজ, কিন্তু তার জন্য দোয়া করা। জানাজার নামাজ কমপ্লিট করার পর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। ডানে বামে সালাম ফিরানোর পর আমার সরকারে আলা হযরত ফতোয়া রাজাবিয়ার 4th খণ্ডে লিখেছেন যে লাইনটাকে ভেঙে দেন, লাইনটাকে ছত্রভঙ্গ করে দেন, দিয়ে মুখতাসার সংক্ষিপ্ত আকারে মাইয়াতের জন্য দোয়া করেন। এই দোয়া করাটা মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান। একটা হাদিস শরীফ আপনাকে দেখিয়ে দিই। ব্রাদার আল ইসলাম, আমার নবী পাক সাহেবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ জানাজার পরে দোয়া। দেখুন, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামিতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াকুলু ইযা সাল্লাইতুম আলাল মাইয়িতি ফাকলিসু লাহু দুআ। ইসনাদুহু হাসানুন, এই হাদিসের সনদ হচ্ছে হাসান।
আবু দাউদ শরীফ লেবানন বাইরুতের প্রিন্ট পেজ নাম্বার 699 হাদিস নাম্বার 3199। আবু দাউদ শরীফ ভারতের প্রিন্ট পেজ নাম্বার 456। ইবনে মাজাহ শরীফ লেবানন বাইরুতের প্রিন্ট পেজ নাম্বার 294 হাদিস নাম্বার 1497। ইসনাদুহু হাসানুন। ইবনে মাজাহ শরীফ ভারতের প্রিন্ট পেজ নাম্বার 119। মিশকাত শরীফ ভারতের প্রিন্ট 146 পৃষ্ঠা। এবং এই সম্পর্কে বহু আপনার হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যখন তোমরা মাইয়াতের জানাজা নামাজ পড়ে নিবে তারপরে তার সঙ্গে তার জন্য একাগ্রতার সঙ্গে দোয়া করো, নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করো, ইখলাস সহকারে দোয়া করো। কথা বুঝতে পারলেন ব্রাদারান ইসলাম? আচ্ছা, এটা জায়েজ, মুস্তাহাব, मुस्ताहसन। सुन्नी हजरत का वहाबी देवबंदी के घर अपने लड़का या लड़की का निकाह कराना कैसा है? सुन्नी छेले मेयर विवाह वहाबी देवबंदी যদি হয়, ওয়াহাবি দেওবন্দি কাদের বলে? যারা বলে যে নবীর পরেও নবী আসতে পারে, যারা বলে নবী শেষ নবী নয়, যারা বলে নবী ইলমে গায়েব জানে না, নবীর ইলমে গায়েব জীব জন্তু পশু পক্ষী আপনার হিংস্র জন্তুর মতো, যারা বলে নবী হাজির নাজির নয়, যারা বলে যে নবীর কোনো ইখতিয়ার নেই, যারা বলে যে নবীর নামাজে খেয়াল যদি আসে তো নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে, হবে না, গরু গাধার খেয়াল আসলে হবে, যারা বলে যে নবী আমাদের মতো মানুষ, যারা বলে যে নবী মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যারা বলে যে আল্লাহর নিকটে নবীর সম্মান একটা মুচি অপেক্ষা কম, নাউজুবিল্লাহ। কথা বুঝে নিলেন? অর্থাৎ আশরাফ আলী থানভী, খলিল আহমদ আম্বেটি, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, কাসিম নানদবী আর কাদিয়ানি জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, এই পাঁচজন ব্যক্তি নিজ নিজ পুস্তকে যে কুফরি আকীদা লিখেছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের শানে তাওহীন করেছে, অসম্মান করেছে, আর এই কুফরি বাক্য লিখার পর যে বই প্রকাশিত হয়েছে, এই কুফরি আকীদা যারা মান্য করে, বিশ্বাস করে এবং লেখকদেরকে মুসলমান মনে করে, তারাই হলো দেওবন্দি ওয়াহাবি। কথা বুঝে নিলেন? তো যারা দেওবন্দি ওয়াহাবি তাদের সম্পর্কে ফতোয়া কি? তো মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মৌলভী কাসিম নানদবী, মৌলভী খলিল আহমদ আম্বেটি, মৌলভী রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির কুফরি বাক্য মক্কা মদিনা শরীফের বিজ্ঞ মুহাদ্দিসিনে কিরামদের নিকটে ইস্তিফতা আকারে পাঠানো হয়। তাদের কুফরি আকীদা দেখার পর সেই সময়ের মক্কা মদিনা শরীফের 33 জন বিজ্ঞ মুফতি মুহাদ্দিস ফকিহ গণ ফতোয়া প্রদান করেছেন যে আশরাফ আলী থানভী, খলিল আহমদ আম্বেটি, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, কাসিম নানদবী, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজ নিজ পুস্তকে কিতাবে কুফরি আকীদা লিখার কারণে, আল্লাহ ও তার নবীর শানে অসম্মান করার কারণে কাফের ও মুরতাদ। তাদের কুফরি আকীদা জানার পর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করবে তারাও হবে কাফের ও মুরতাদ। হুসামুল হারামাইনে এই ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। এই ফতোয়ার সমর্থনে সেই সময়কালে অখণ্ড ভারতবর্ষের 268 জন মুফতি এই ফতোয়াকে সমর্থন জানিয়ে ফতোয়া প্রদান করেছেন, যে কিতাবটির নাম আস-সাওয়ারিমুল
হিন্দিয়া, তাতে ফতোয়া প্রকাশিত। সুতরাং দেওবন্দি ওয়াহাবি যদি হয়, তাদের আকীদা হদ্দে কুফরেও যদি না পৌঁছে, তবুও বদমজহাব বদাকিদা। সুতরাং দেওবন্দি ওয়াহাবিদের ঘরে ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া জায়েজ নয়, জায়েজ নয়, জায়েজ নয়। হয়তো আপনি বলবেন আমাদের হয়ে গেছে, কি করব? যেটা অতীতে হয়েছে সেটা রাখেন, এখন মশলা জেনে নিলেন আর দিয়ে মনে থাকবে যে দেওয়া চলবে না। আপনি দরুদ পড়বেন তো বলবে যে এরা হানাফিরা গান করে, তারপরে বলছে মাজার পূজা করে, নবী তো মরে গিয়েছে, আপনি ওকে করবেন? আল্লাহর নবী বলেছেন বদমজহাব যারা, বদাকিদা যারা, তাদের সঙ্গে উঠা বসা করো না। একটা হাদিসটা শুনিয়ে দিই হযরত আনোয়ারুল হাদিসটা দেন না, একটা হাদিসটা শুনিয়ে দিই। দেখেন একটা হাদিস শরীফ আছে, তার মধ্যে হাদিসটি মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ, তাইলি, ইবনে হিব্বান, এই সমস্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত হাদিস থেকে হাদিসকে নিয়ে একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন মারিদু ফালা তাউদু হুম ওয়া ইন মাতু ফালা তাশহাদুহুম ওয়া ইন লাকাইতুমুহুম ফালা তুসাল্লিমু আলাইহিম ওয়া লা তুজালিসুহুম ওয়া লা তুশারিবুহুম ওয়া লা তুআকিলুহুম ওয়া লা তুনাকিহুহুম ওয়া লা তুসাল্লু আলাইহিম ওয়া লা তুসাল্লু মাহুম। একবার সুবহানাল্লাহ বলেন না, জোরে বলেন না। জি, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে সরকার আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলেন বদমজহাব যারা, বদ আকীদা যারা, তারা যদি অসুস্থ পড়ে তাদেরকে দেখতে যেও না, তারা যদি মরে যায় তাদের জানাজাতে অংশগ্রহণ করো না, তাদের সঙ্গে দেখা যদি হয় সালাম করো না, তাদের পার্শ্বে বসো না, তাদের সাথে পানি পান করো না, তাদের সঙ্গে খানা খেও না, তাদের বিবাহ শাদী করিও না। ওয়ালা তুনাকিহুহুম, ছেলেরও বিয়ে দিও না আর মেয়েরও বিয়ে দিও না, আল্লাহর নবী বারণ করেছে। उनके जनाजे की नमाज ना पढ़ो, तार जनाजा नमाजो पढ़ो ना, और ना उनके साथ नमाज पढ़ो, ना तादेर संगेও नमाज पढ़ो। সুতরাং দেওবন্দি ওয়াহাবিদের বাড়িতে ছেলে মেয়ের, সুন্নি ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া জায়েজ না। আমাদেরকে বলছেন জায়েজ না, ওরা কি বলেছে জানেন? ওদের একটি বই আছে, কিতাবটির নাম হলো ফিকায়ে মুহাম্মদী। ওই ফিকায়ে মুহাম্মদী ওয়াহাবিদের কিতাব, এই যারা আপনার এরকম করে বুকের উপরে হাত বাঁধে, জি ওদেরই কিতাব। পৃথিবীর কোন কিতাবে বুকের উপরে সহি হাদিস আপনার নাই, হাত বাঁধার হাদিস। চার মাযহাবের মান্যকারীগণ হাদিস, সহি হাদিস তিনটি নির্বাচন করেছেন। একটি হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা, আপনি তিরমিজি শরীফ উঠে দেখুন, আর একটি হলো নাভির উপরে হাত বাঁধা, আর একটা হলো হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়া। কিন্তু সুন্নাত কোনটি? সুন্নাত হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা। কথা বুঝে নিলে তো ওদেরই গুরু বলেছে যারা মাযহাব মান্য করে তারা মুশরিক, যারা মাযহাব মান্য করে তারা কি মুশরিক। তো আমরা মাযহাব মান্য করি না, করি না? কথা বলেন না, মাযহাব মান্য করি, তাহলে ওদের ফতোয়াতে হলাম, ওদের ফতোয়াতে আমরা মুশরিক, আর ওরা হলো পাকা মুসলমানের বেটা মুসলমান। তো ওর মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করেন যে মাযহাব মান্যকারীদেরকে তোমরা মুশরিক বলো, যা কাফেরের চাইতেও খারাপ। তুমি পাকা মুসলমানের বেটা মুসলমান, তো তোমার ছেলে মেয়ের বিবাহ হানাফিদের বাড়িতে দেওয়া জায়েজ না না জায়েজ তোমাকে বলতে হবে। কি উত্তর দেয় দেখেন, ওর নানি মরে যাবে উত্তর দিতে পারবে না। জি, তো সুতরাং আপনাদেরকে বলি তাদের আকীদা খারাপ, আকীদা ভুল, সুতরাং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করবেন না। सऊदी अरब की तरफ से टीबल ना की हजरत, या घर का बतौर मदद लेना कैसा है?
মারকাজে ফাতোয়ায়ে দারুল ইফতার মধ্যে আপনার ফাতোয়া বর্ণিত হয়েছে যে সৌদি আরব বলেন আর আমেরিকা বলেন, যে কোনো জায়গায় বলেন, যদি কোনো ওয়াহাবি যদি দান দেয় তবে তার দান নেওয়া চলবে না। ওয়াহাবি যদি দান দেয় তাহলে ওয়াহাবি দেওবন্দির দান নেওয়া চলবে। টিবল যদি দেয় নেওয়া চলবে না, ঘর যদি দেয় নেওয়া চলবে না, বাথরুম পায়খানা যদি দেয় নেওয়া চলবে না। কেন? তার আকীদা খারাপ। এবার যখন আপনি নিবেন তার সঙ্গে একটা মেলামেশা হবে, আর মেলামেশা করা হারাম। যখন মেলামেশা করা হবে তখন সালামও দেওয়া দিয়ে হবে, আর একসঙ্গে বসে আপনার চা খাওয়াইও হবে, তাতে আপনার ঈমান ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই জন্য শরীয়তে বলা হয়েছে তাদের কোনো সাহায্য নেওয়া যাবে না, চাওয়াও যাবে না। अच्छा, तलाक शुदा औरत का बेगायर इद्दत वो हलाला के सवहारे साबिक के नेका में आना जायज है या नहीं? नहीं। যদি তিন তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যায় তবে বিনা হালালাতে পূর্ব স্বামীর সঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ নয়, জায়েজ নয়, জায়েজ নয়। যদি করে তবে শরীয়ত বিরোধী কর্ম হবে এবং সারা জীবন ব্যভিচার জিনা হবে। বাচ্চা যদি হয় তবে বাচ্চাটা অবৈধ বাচ্চা হবে। একসঙ্গে হোক, ফাতোয়ায়ে রাজাবিয়ার পঞ্চম খণ্ডে আপনার কিতাবুত তালাকে মসলা বর্ণিত হয়েছে। একসঙ্গে হোক, এক বাক্যে হোক, তিন বাক্যে হোক, একদিনে হোক, এক টাইমে হোক, 3 মাসে হোক, যদি 3 তালাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে 3 তালাক শরীয়তে 4 মাযহাবের নিকটে অর্পিত হয়ে যাবে। হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি 4 মাযহাবের নিকটে একসঙ্গে 3 তালাক দিলে 3 তালাক অর্পিত হয়ে যাবে। তবে সে হবে গুনহগার, এটা বিদআত, তাকে তওবা করতে হবে। 3 তালাকে মুগাল্লাজা যদি হয়ে যায় তবে তার মসলা হলো তালাক দেওয়ার পর এই মেয়েটি যদি মেন্স যদি হয়, হায়েজ যদি আসে, তাহলে 3 মাসিক 3 মেন্স ইদ্দত অতিবাহিত করবে। ইদ্দত অতিবাহিত করার পর অন্যত্রে কোথাও সহি বিবাহ করবে। বিবাহ করার পর তার সঙ্গে ঘর সংসার করবে। বিশেষভাবে একদিন হোক, 2 দিন হোক, এক রাত্রি হোক, তার সঙ্গে সহবাস করবে। তারপর তার সেই স্বামী যদি মারা যায় তাহলে 3 মাস 4 মাস 10 দিন, 4 মাস 10 দিন। আর যদি তালাক যদি দিয়ে দেয় তাহলে হবে 3 মাস ইদ্দত অতিবাহিত করার পর ওই পূর্ব স্বামীকে শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ করতে পারবে। কথা বুঝে নিলেন ব্রাদার ইসলাম? अच्छा, सुन्नी आलेमे दीन का वहाबी लड़का और सुन्नी लड़के के साथ निकाह पढ़वाना कैसा है? যেখানে বিবাহ দেওয়াও যাবে না, সেখানে বিবাহ কোনো মৌলবীর পড়ানো যাবে না। কোন মৌলবী সাহেব না জানা অবস্থায় যদি পড়িয়ে দেয় তো মসলা হলো যে তারপরে যদি জানতে পারে তো সঙ্গে সঙ্গে আপনার তওবা ইস্তিগফার করবে, বিবাহ পড়া টাকাটা ফিরিয়ে দিবে আর বিবাহটাকে বাতিল ঘোষণা করে দিবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হালাল মনে করে ওয়াহাবীর সঙ্গে বিবাহ করা হালাল, যদি হালাল মনে করে যদি বিবাহ পড়ায় ওর কুফরি আকীদা জানার পরও, তাহলে ওর পিছনে নামাজ হবে না, ওর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে নতুন ভাবে মুসলমান হতে হবে, কালেমা পড়তে হবে, বিবি যদি থাকে নতুন ভাবে বিবাহ করতে হবে, তওবা ইস্তিগফার পড়তে হবে, বিবাহকে বাতিল ঘোষণা করতে হবে, বিবাহ পড়া টাকা ফিরিয়ে দিবে। एक वक्त एक माँ की 2 बेटी को लोग हाँ? एक वक्त एक माँ की 2 बेटी, बीवी और साली, बीवी रहेगी निकाह में? आपको भी लिख के देना चाहिए था। আচ্ছা, একটা মশলা জিজ্ঞাসা করছেন যে একই সঙ্গে 2 বহিনকে রাখা যাবে কি?
তার মানে দুই বহিন, এক মা আর দুই বিটি, এই দুই বিটিকে একসঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ কিনা? জিনা। এটা কোরআন শরীফ থেকে হারাম, কোরআন শরীফ থেকে হারাম। শালিকে যদি বিয়ে করে তাহলে বিবিকে তালাক দিতে হবে, তালাক দেওয়ার পর শালিকে বিবাহ করতে পাবে। আর যদি বিবিকে যদি রাখতে চায় তাহলে শালিকে বিয়ে করা যাবে না, এটা হারাম। কেউ যদি এরকম করে, মশলা বলার পরও সংশোধন যদি না হয়, তাহলে সামাজিক ভাবে পঞ্চায়েত বসে ওকে বয়কট করুন, তার সঙ্গে চলাফেরা, উঠা বসা, খাওয়া দাওয়া সবকিছু বন্ধ করুন। अच्छा, जाऊजा का कोर्ट में जाकर अपने जाऊज को तालाक करना कैसा है? जायज नहीं। মহিলার জন্য স্বামীকে তালাক দেওয়া জায়েজ নয়। কোন মহিলা তালাকের অধিকার হলো স্বামী। কথা বুঝতে পারছেন? উকদাতু, কোরআন শরীফের আয়াত, বিয়াদিহিল উকদাতুন নিকাহ, অর্থাৎ স্বামীর হাতে হলো বিবাহে বন্ধনের গিট। স্বামীর হাতে হলো বিবাহ বন্ধনের গিট। তালাকের মালিক হলো স্বামী। সুতরাং কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে ডিভোর্স যদি দেয়, এই ডিভোর্স দেওয়া বাতিল। অন্য কোথাও বিয়ে করলে বিয়ে বাতিল। যদি কারোর সঙ্গে সংসার করে সব জেনা হবে। ওই পূর্ব স্বামীরই সে স্ত্রী হইয়া। কথা বুঝে নিলেন? इंडियन कानून इंडियन का है, ये मुसलमान के लिए नहीं है। ये शरई कानून नहीं है। शरीयतेर जेटा कानून सेटाई हलो आमादेर जन्य कानून। वो 100 বার পাস করুক আইন, ও পার্লামেন্টে 1 লাখ বার আইন পাস করুক, সেটা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না, হবে না, হবে না। যেটা শরীয়তের মালিক ও মুখতার আমার মহানবী বলেছেন, সেটাই হবে শরীয়তের ফয়সালা, চূড়ান্ত ফয়সালা। তবে হ্যাঁ, যেটা তালাকে তাফবিজ বলছে হযরত, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বা ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার যদি দেয়, ইখতিয়ার যদি দেয়, সফরত যদি করে, ওটাকে বলছে শর্ত সাপেক্ষে তালাক। ওই শর্ত সাপেক্ষ ভিত্তিতে যদি আপনার অধিকার দিয়ে রাখে আর তার ভিত্তিতে যদি তার স্ত্রী ডিভোর্স যদি দেয়, তবে শরীয়তে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। নচেত স্ত্রীর ডিভোর্স শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। अच्छा, बेनमाजी मैयत की नमाज़े जनाजा पढ़ना कैसा है? देखुन, सुन्नी हानाफी সহি আকীদার ব্যক্তি যদি হয় আর সে যদি বেনামাজিও হয়, সে যদি মারা যায়, তার জানাজা পড়তে হবে, জানাজাতে অংশগ্রহণ করবেন, দাফন ও কাফন করতে হবে। তবে যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি, উচ্চ স্তরের ব্যক্তি, যেমন ধরুন অত্র এলাকায় যত ওলামা আছে তার মধ্যে উস্তাদুল উলামা হলেন হযরতুল আল্লাম ফজিলাতুল শাইখ মুফতি জুলফিকার আলী মিসবাহি সাহেব। তার কর্মটাকে একটা দলিল হিসাবে অনেকে মনে করে, নাকি গো? তো এইরকম ব্যক্তি যদি এই বেনামাজির জানাজা থেকে পরহেজ যদি করে, শিক্ষা দেওয়ার জন্য, অন্যরা শিক্ষা যেন পায় যে বাবারে নামাজ যদি না পড়ি আর এরকম করে মারা যদি যায়, তো মুফতি জুলফিকার আলী মিসবাহি সাহেবের মতন ব্যক্তি আমার জানাজাতে যাবে না। ওদেরকে তাম্বি করার জন্য, সতর্ক করার জন্য, সাবধান করার জন্য এরকম উচ্চাঙ্গের ব্যক্তি যদি হয়, তার অংশগ্রহণ না করাটা ভালো। কিন্তু নামাজ না পড়লে হয় গুনহায়ে কাবিরা। হানাফি মাযহাব মোতাবেক কি হবে? গুনহায়ে কাবিরা। আর গুনহায়ে কাবিরা করলে অমুসলমান হয় না। যেখানে মুসলমান থাকে সেখানে তার জানাজা পড়তে হবে, দাফন ও কাফন আপনার করতে হবে, অংশগ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা, এটা কি আছে?
डिमांड लेकर लड़का लड़की का निकाह करना कराना कैसा है? এটা একটা আসল মশলা জিজ্ঞাসা করেছেন জি ব্রাদার আল ইসলাম। ডিমান্ড যৌতুক পণ এ জাইহাদ এ নেওয়া হলো হারাম। নেওয়া কি? আপনারাকে বলতে হবে নেওয়া কি? আর একটু জোরে। হারাম, নেওয়া যাবে না, শরীয়তে বৈধ নেওয়া বৈধ। তবে কেউ যদি নিয়ে ফেলে তার বিবাহটা বৈধ হবে কিনা বা বিবাহ পড়ানো যায় কিনা? জি, সুন্নি সহি আকীদার ব্যক্তি যদি হয় তাহলে তার বিবাহ পড়ানো যায় আর তার বিবাহটাও হয়ে যাবে। কিন্তু ওই ফেলটা, ওই কর্মটা হলো নাজায়েজ হারাম। একটা জবরদস্তি ছিনতাই করা টাকার মতন হলো ওই টাকাটা। তবে কোন ব্যক্তি যদি যৌতুক নিয়ে বিবাহ দেয় তো শুধু আলেম নয়, গোটা গ্রামের মানুষকে বয়কট করবে। আর বিয়ে পড়া তো দূরের কথা, ওর বাড়িতে বিয়েও খেতে চায় না, অনুষ্ঠানে যায় না। এটাই মসলাতে লেখা আছে যে কেউ যদি ডিমান্ড যদি চাই, ফোন যদি চাই, যৌতুক যদি চাই, তাকে বয়কট করো। ওর বাড়িতে ছেলেও বিয়ে দিও না, ওর বাড়িতে মেয়েও বিয়ে দিও। কথা বুঝতে পারলেন? সুতরাং বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে ওই কর্মটা হবে হারাম। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে যাদের ছেলে বিয়ে দিতে বাকি আছে বা যে যুবকেরা বিয়ে করতে বাকি আছো, অনুরোধ করে বলবো পণ নেও না, পণ নেওয়া যাবে না, যাবে না, যাবে না। তবে যদি মেয়ের বাবা মা আনন্দিত হয়ে মেয়ে জামাইকে বিনা চাওয়াতে, বিনা ডিমান্ডে খুশি হয়ে